सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लेने हैडलाइंस के नाल। कैनेडा बीजिंग विंटर ओलंपिक के डिप्लोमैटिक बाईकाट दे विच होया शामिल। बाकी बाईकाट करने वाले सहयोगियों के नाल खड़न का प्रधानमंत्री ट्रूडो ने किया ऐलान। फाइजर ने बूस्टर ओमिक्रॉन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का किया दावा। बूस्टर शॉट सुरक्षा को 25% बढ़ाता है। बैंक ऑफ कैनेडा ने ब्याज दरां दे विच नहीं किया वाधा। अप्रैल ते सितंबर दे विच वाधे ते किया जा सकता है विचार। खबरां विस्तार दे नाल। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कई दिनों के सवालों का सामना करने तो बाद बुधवार यानी अज ऐलान किया है कि कैनेडा उन्होंने सहयोगियों के नाल खड़ा है जो पहला ही अजिहियां योजनावां का ऐलान कर चुके हैं, यानी विंटर ओलंपिक दे विच कैनेडा शामिल होने के लिए बाईकाट करता है। ट्रूडो ने यह कहा कि उन्होंने विश्वास नहीं है कि कैनेडा या सहयोगियों के वलों एक कदम चीन के लिए हैरानी करने वाला है। ट्रूडो ने कहा कि असी पिछले कई सालों तो मनुखी अधिकारों की उलंघना बारे अपनियां डूंघियां चिंतावां बारे बहुत स्पष्ट हाँ ते मनुखी अधिकारों की उलंघना लई साडियां डूंघियां चिंतावां का प्रगटावा करन दी एक शुरुआत है। कैनेडियन सरकारी अधिकारी चीन द्वारा किए गए बार-बार मनुखी अधिकारों की उलंघना के विरोध में बीजिंग ओलंपिक च शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को एक बाईकाट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चीन सरकार द्वारा कथित उलंघना तो उन्होंने सरकार बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों तो मनुखी अधिकारों की उलंघना बारे अपनियां डूंघियां चिंतावां बारे बहुत स्पष्ट हाँ ते मीडिया डूंघियां चिंतावां नूं ज़ाहिर करन दी निरंतरता है। चीनी सरकार के विरुद्ध कथित उलंघनावां दे विच विगर मुसलमानों की नस्लकुशी की कोशिश ते 2 माइकलों की मनमानी नज़रबंदी शामिल है, जिन्होंने चीनी जेल दीयां कोठड़ियां दे विच तकरीबन 3 सालों बाद सितंबर दे विच रखा गया सी। ट्रूडो ने कहा है मनमानी नज़रबंदी बारे चिंतावां असल ने ते कई दर्जना देशों द्वारा सांझियां कीतियां जांदियां ने। कैनेडियन एथलीट अजे भी विंटर गेम्स दे विच हिस्सा लैण ते मुकाबला करन दे योग होणगे। ट्रूडो ने कहा है कि साडे एथलीट सालों तो सिखलाई लै रहे हैं ते दुनिया भर के एथलीटों के विरुद्ध उच्च पद्धर ते मुकाबला करन दी उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने साडा पूरा समर्थन जारी रहेगा। विदेश मामलों की मंत्री मेलेनी जॉली का कहना है कि फेडरल सरकार RCMP दे नाल काम करेगी तां जो ये यकीनी बनाया जा सके कि कैनेडियन एथलीटों को सुरक्षा सेवावां प्रदान कीतियां जाण। जॉली का कहना है कि RCMP ने पिछले समय दे विच ओलंपिक कमेटी नाल भी इस तरह काम किया है। कैनेडियन ओलंपिक ते पैरालंपिक कमेटियां ने एक बयान जारी करदियां कहा है कि ट्रूडो सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं ते महसूस करते हैं कि डिप्लोमैटिक बाईकाट ते एथलीट बाईकाट विचकार एक महत्वपूर्ण अंतर बनाता है। कमेटी का कहना है कि कैनेडियन एथलीटों की भागीदारी चीन के मुद्दों वाल वधेरे ध्यान खिंचण का मौका होगा। बयान मुताबक इतिहास ने दिखाया है कि एथलीट बाईकाट अर्थपूर्ण तब्दीली किए बिना एथलीटों को नुकसान पहुंचाता है। कैनेडा ने पिछलियां गर्मियां दे विच टोक्यो ओलंपिक दे विच डिप्लोमैटिक डेलीगेशन के हिस्से वजों सिर्फ एक व्यक्ति को भेजा सी। हालांकि खेडां जापान दे विच कोविड-19 संक्रमण दे विच वाधे दौरान होईयां सन। फेडरल सरकार दे वल्लों खेडां दा बाईकाट करन दा फैसला कैनेडा ते अमरीका ते होर सहयोगी देशों की अगवाई की पालना करन लई वाधे दबाव के विचकार आया है, जिन्हां ने यह भी ऐलान किया सी कि वह उप ओलंपिक लिए किसी अधिकारी को नहीं भेजणगे। ट्रूडो ने कहा कि असीं जानते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर यह यकीनी बनाना महत्वपूर्ण है कि असीं अपने सहयोगियों के नाल काम कर रहे हैं ते अपने सहयोगियों के नाल गठजोड़ कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा फैसले का ऐलान कई हफ्ते पहलां भी हो सकता है, पर उदों तो यूके आस्ट्रेलिया ते लिथुआनिया ने ऐलान किया कि वह फरवरी दे विच सरकारी अधिकारियों को खेडों में शामिल होने तो रोक देंगे। हरेक एथलीट अजे भी खेडों में हिस्सा लैणगे। NDP ते कंजरवेटिव दोवां ने इस हफ्ते ट्रूडो सरकार को इसकी पालना करने लई कहा है। चीन के बाईकाट के जवाब दे विच एक धमकी भरा लहजा वरत्या है ते कहा कि अमरीका उन्हां दे फैसले की कीमत अदा करेगा। चीनी अधिकारियों तो इस गल का कोई संकेत नहीं मिलिया है कि जवाब किहो जिहा होवेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के बुलारे ने कहा कि बाईकाट ओलंपिक चार्टर द्वारा स्थापित खेडों की राजनीतिक निरपक्षता के सिद्धांतों की गंभीरता नाल उलंघना करता है तो ओलंपिक उद्देश्य वधेरे एकजुट होने के उलट है। विंटर गेम्स 4 फरवरी को शुरू होने जा रही ने। न्यूज़ डेस्क चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। फाइजर दे वल्लों ओमिक्रॉन के खिलाफ मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि बूस्टर शॉट सुरक्षा को 25 गुणा बढ़ाता है। मंगलवार को BC सूबे के ओमिक्रॉन वेरीएंट के 5 केस दर्ज किए गए हैं। BC आने वाले हफ्तों के अपने बूस्टर प्रोग्राम का विस्तार करेगा।
फाइजर बायोएनटेक का कहना है कि इसका कोविड-19 बूस्टर शॉट ओमिक्रॉन वेरिएंट के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करता प्रतीत होता है। कंपनियों का कहना है कि शुरुआती लैब टेस्टों तो पता चलता है कि इसकी वैक्सीन की तीजी खुराक एंटीबॉडी को नवे रूपों लिए बेअसर करती है। सुरक्षा के मुकाबले 2 खुराकां कोविड-19 ते होर रूपों के मूल तनाव के विरुद्ध प्रदान की जांदियां ने। फाइजर के CEO के मुताबक हालांकि वैक्सीन दी 2 खुराकां अजे भी ओमिक्रॉन स्ट्रेन कारण होने वाली गंभीर बीमारी तो सुरक्षा प्रदान करदियां ने, पर इन्ना शुरुआती आंकड़ियां तो स्पष्ट है कि साडी वैक्सीन की तीजी खुराक दे नाल सुरक्षा नूं वध तो वध कीता जांदा है। कंपनियों का कहना है कि बूस्टर शॉट सुरक्षा नूं 25 गुणा वधाउंदे जापदे ने। फाइजर बायोएनटेक पहलां ही लोड़ पैण ते ओमिक्रॉन वेरीएंट जिहड़ा है वो बनाउण दे लई काम कर रही है। फाइजर के ऐलान का अमरीकी बाजारों पर तुरंत प्रभाव पिया। फ्यूचर्स जिन्हों ने सकिंटां दे विच हेठली ओपन रिवर्स कोर्स वाले इशारा किया सी ते डाउ के लगभग 200 पॉइंटां की छाल दे नाल मजबूती नाल सकारात्मक वल वधिया सी। कैनेडा दे विच टीकाकरण बारे राष्ट्रीय सलाहकार कमेटी ने सुरक्षा के घटन दीआं रिपोर्टां के जवाब दे विच बूस्टर शॉट्स लई अपनी सिफारिश की योग्यता का विस्तार किया है। नवीं सिफारिश नवे ओमिक्रॉन वेरीएंट दे नाल लड़न दे विच कोविड-19 वैक्सीन बूस्टरां की भूमिका बारे जानकारी लई फेडरल सरकार की एक जरूरी बेनती तो बाद जारी की गई सी। हालांकि NACI पहलां ही अपडेट की सलाह ते काम कर रहा सी। दोनों मॉडर्ना ते फाइजर नूं हाल ही दे विच हैल्थ कैनेडा द्वारा बूस्टर शॉट्स की वरतों ते वंड लई अधिकारत किया गया सी। एजेंसी का कहना है कि बूस्टर 18 साल या इस तो वध उम्र के लोगों के विच वरतन लई अधिकारत है ते एक व्यक्ति नूं कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण का पूरा कोर्स प्राप्त करन तो घट्टो घट्ट 6 महीनों बाद लगाया जाना चाहिए है। मंगलवार को BC सूबे दे विच ओमिक्रॉन वेरीएंट के होर मामले दर्ज किए गए हैं, जिस नाल मुकाबले कुल 5 हो गए हैं। BC के सूबाई सेहत अधिकारी ने ऐलान किया है कि बूस्टर प्रोग्राम का विस्तार किया जाएगा तो उन्हां लई सबर की ताकीद की जा रही है, जो 6 महीने तो वध समा पहलां अपनी दूजी खुराक लैण तो बाद उड़ीक कर रहे हैं। इस हफ्ते के अंत के अगले हफ्ते के शुरू दे विच BC 65 तो वध उम्र के लोगों को सद्दा भेजेगा। डॉक्टर बॉनी हैनरी ने कहा है, कृपा करके अपने सद्दे की उड़ीक करो। अगली तरजीह समूह बाकी बचे लोग होणगे जो डॉक्टरी तौर पर बहुत कमज़ोर ने ते वो लोग जो इम्यूनोसप्रेस नहीं हैं पर गंभीर बीमारियां होने के उच्च जोखम दे विच ने। उस तो बाद 65 साल तो घੱਟ उम्र के लोगों को सद्दा मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि जनवरी के शुरू दे विच होने वाला है। असीं जानते हैं कि एक रणनीति है जो सानू ये यकीनी बनाउण दे लई साडे क्लीनिकां नूं अनुकूलित करन दी इजाजत देवेगी कि साडे कोल लोकां दे लई टीका उपलब्ध है ते इह उस सुरक्षा नूं अनुकूल बनाएगा जो थानू प्राइमरी सीरीज़ तो मिलती है ते एक समय ते बूस्टर खुराक प्राप्त करो। बूस्टर सुरक्षा की लंबाई नूं भी अनुकूल बनाउंदा है, जिवें कि NACI द्वारा सिफारिश की गई है। हैनरी का कहना है कि इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड ब्रिटिश कोलंबियन अपनी तीजी खुराक लैण तो 6 महीनों बाद चौथी खुराक लैण लई योग होणगे। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। बूस्टर शॉट किवें काम करेगा, आओ देखते हैं इस ते गल अज दी। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਮਿਕਰੋਨ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇ। इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ फाइजर बायोटेक कंपनी जिन्हें वैक्सीन बनाई सी वो कुछ स्पष्टता प्रदान कर रही है, कुछ गल्लां बातां इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ स्पष्ट कर रही है। फाइजर बायोटेक ओमिक्रॉन के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कह रही है कि जिन्हां ਦੇ 2 डोज लग गई उन्हां ਨੂੰ प्रोटैक्शन ਤਾਂ मिलूगी, भाव उन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ असर बहुत घट करूगा ओमिक्रॉन। पर जे वो तीजी डोज लै लैंदे आ, तीजी जिहड़ी बूस्टर शॉट लवा लैंदे आ वैक्सीन का, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ कि 25 गुणा ज़्यादा प्रोटैक्शन वायरस तो तुहाडे शरीर नूं दे दिंदी है, जिहड़ी कि बहुत वड्डी मन्नी जा रही है। इहदे नाल ही फाइजर बायोटेक ने यह भी गल कही है कि असीं एक ओमिक्रॉन स्पैसिफिक वैक्सीन दे उत्ते भी काम कर रहे हैं, भाव कि जे सानूं लग्या कि एक असर नहीं हो रहा इस वैक्सीन का,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ US ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਬਾਰੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ mRNA ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਜਲਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਊਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੱਗ ਦੇਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ PR ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मरे ही ने, चाहे एक दिन की दिहाड़ी मरी है, चाहे 4 घंटे की मरी है। मेरा 18,000 डॉलर आ, बहुत मेहनत ना कमाया। 7 महीने मैं 12-12 16-16 घंटे काम करके जे मैंने मेरे हक की मेहनत की कमाई नहीं मिलती, ना ही मैंने मेरी PR च मदद हुई। मैं नहीं चाहती भी अगे भी किसी नाल होवे, क्योंकि कल मेरे भैन भरा या तुहाडे भैन भरा सारिਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम ही है भी बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हक ही नहीं पता है। जे ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਅਸੀਂ PR ਆ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਨੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $60 ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PR 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ $60 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ PR ਦੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੀਓ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ 5 ਵੀਕਸ ਦੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇ ਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ NSN ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਟੂ ਪੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 0.25% ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.1% ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਫੀ ਗਰੁੱਪ, ਫੋਰਸਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ $61 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 1,70,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਔਰ 2020 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਈ ਆ 2019 ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਂਗਰਸ। ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੌਂਡੈਕ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਸੈਵੇਜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਥਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।